के नाम से आपको धन्यवाद कहते हैं। There are some foundations in the Bible. और यहाँ पर जो है तो पवित्र बाइबल में कुछ नींव वहाँ पे लिखा है और క్రైస్తవ జీవితానికి 6 పునాదులు ఉన్నాయి. और मसीह जीवन में 6 नींव उस बातों को देखते हैं। హెబ్రీ 6వ అధ్యాయము, హెబ్రీలకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం, इब्रानी पत्री उसका 6वां अध्याय మొదటి 2 వచనాలు. और पहले 2 वचन। కాబట్టి నీ జీవ క్రియలను విడిచి మారు మనసు పొందుటయు దేవుని యందలి విశ్వాసమును బాప్తిస్మములను గూర్చిన బోధయు హస్త నిక్షేపణమును మృతుల పునరుత్థానమును నిత్యమైన తీర్పును అను పునాది మరల వేయక. इब्रानी की पत्री उसका 6वां अध्याय पहले 2 वचन। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डाले। మనం ఒక గృహాన్ని కట్టుకోవడానికి ఏ రీతిగా పునాది వేస్తామో అదే రీతిగా క్రైస్తవ జీవితానికి పునాది ఉంది. देखिए, जिस तरह से हम घर बांधने के लिए कुछ नींव को हम डालते हैं, उसी रीति से मसीह का घर बांधने के लिए एक नींव रहता है। క్రైస్తవ జీవితాన్ని కట్టుకోవడానికి 6 పునాదులు. और मसीह का जो घर जो है बांधने के लिए 6 प्रकार के नींव है। మొదటిది ఏంటంటే కాబట్టి నిర్జీవ క్రియలను విడిచి మారు మనసు పొందుట. और सबसे पहला जो है तेरे जो कार्यों को छोड़कर मन फिराए। ఇప్పుడు ఎవరైతే బాప్తిసాలు తీసుకోబోతున్నారో వారిలో ఈ వాక్యం నెరవేర్చబడి ఉండాలి. నిర్జీవ క్రియలను విడిచి మారు మనసు పొందుటయు. देखिए, जो बपतिस्मा लेने वाले हैं उनमें ये जो कार्य है वो होना जरूरी है। तेरे जो मरे हुए कामों को उससे मन फिराना है। నిర్జీవ క్రియలు అంటే అర్థం ఏంటి? तेरे जो मरे हुए जो काम है वो क्या है? జీవము లేని క్రియలు. उसमें किसी प्रकार का जीवन नहीं है। పాప సంబంధమైన క్రియలలో జీవం ఉండదు. देखिए, पाप के संबंधित जो काम होते हैं उसमें किसी प्रकार का जीवन नहीं होता है। పాప సంబంధమైన క్రియలలో మరణం ఉంది. देखिए, पाप के जो संबंधित जो कार्य होते हैं उसमें मृत्यु होता है। కాబట్టి ఆ నిర్జీవ క్రియలను విడిచిపెట్టి మారు మనసు పొందుటయు అన్నారు. देखिए, उससे मरे हुए काम को छोड़कर मन फिराए ऐसे लिखा है। So this is the first foundation of a Christian life. ये मसीह जीवन में ये पहला जो है नींव है। రెండవది దేవుని యందలి విశ్వాసము. और दूसरी बात परमेश्वर के प्रति विश्वास। మూడవది और तीसरी बात బాప్తిస్మములను గూర్చిన బోధ. और आप बपतिस्मा के विषय में उपदेश। కాబట్టి ఇప్పుడు బాప్తిసానికి ముందు 2 విషయాలు ఉన్నాయి. ఒకటి నిర్జీవ క్రియలను విడిచి మారు మనసు పొందుట, దేవుని యందలి విశ్వాసం ఉంచుట. देखिए, बपतिस्मा लेने के पहले यहाँ पे 2 प्रकार के जो काम है, मरे हुए काम को छोड़कर और विश्वास में उसमें बढ़ना है। మూడవది బాప్తిస్మము. और तीसरा जो है बपतिस्मा है। తర్వాత నాలుగవది హస్త నిక్షేపణ. और चौथी बात जो है हाथ रखने के द्वारा। ఐదవది మృతుల పునరుత్థానము. और 5वीं बात जो है मरों में से जी उठना। ఆరవది నిత్యమైనటువంటి తీర్పు అనుపునాది వేయక అన్నాడు అక్కడ. और 6वां जो है अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से डाले न डाले। కాబట్టి ఈ 6 రకాల పునాదుల మీద క్రైస్తవ జీవితం కట్టబడుతుంది. देखिए, इस 6 प्रकार के नियमों में मसीह का जो जीवन है वो उससे बांधा जाता है। కాబట్టి మారు మనసు అనేటువంటిది ఒక పునాది. देखिए, मन फिराना एक प्रकार का वो नींव है। పునాది బలంగా ఉంటేనే ఇల్లు చక్కగా నిలబడుతుంది. देखिए, जब नींव जो है अच्छे से बलवंत होता है, ఒకవేళ పునాది సరిగా లేదనుకోండి ఇల్లు సరిగా నిలబడదు. देखिए, यदि जो नींव है वो यदि अच्छे से नहीं होता है तो चलो घर टिक नहीं पाता है। బాప్తిస్మం తీసుకున్న తర్వాత కూడా పడిపోవడానికి కారణం ఏంటంటే మారు మనసు పునాది సరిగా లేదు. देखिए, बहुत सारे जो लोग हैं बपतिस्मा लेने के बाद भी जो है वो क्यों टिक नहीं पाते हैं? क्योंकि उनका जो नींव है वो अच्छा नहीं रहता है। మారు మనసు అనే పునాది చక్కగా ఉన్నప్పుడు వారు ఆత్మీయంగా చక్కగా కట్టబడేవారుగా ఉంటారు. जब वो मन फिराने का जो नींव है जब अच्छा होता है तो आत्मिक रूप से अच्छे से वो बांधे जाते हैं। మనం బైబిల్ గ్రంథంలో అపోస్తలుడైన పౌలు అనేటువంటి ఆయనను మనం చూసినప్పుడు जब हम पवित्र बाइबल में प्रेरित पौल के विषय में हम जब देखते हैं, ఆయన మారు మనసు పొంది బాప్తిస్మం తీసుకున్న తర్వాత
ఎన్నడూ కూడా పడిపోయినట్లుగా లేదు. देखिए उन्होंने मन फिराने के बाद बपतिस्मा लेने के बाद वो कहीं पर जो है गिरे हैं, ये हम देखते नहीं है। తను మారు మనసు అనేటువంటి పునాది చాలా బలంగా వేయబడింది. देखिए मन फिराने का जो नींव है बहुत ही बलवंत रूप से सामर्थ से उनके जीवन में वो डाला गया है। తర్వాత ఆయన బాప్తిస్మం తీసుకొని ఎట్లా ఎదిగాడంటే క్రీస్తు స్వరూపంలోనికి ఎదుగుతూ వచ్చాడు. देखिए उसके बाद जो है बपतिस्मा लेने के बाद वो कैसे बढ़ते गए हैं, मसीह के स्वरूप में वो बढ़ते गए। అపోస్తలుడైన పౌలు గారే ఈ మాట చెప్పగలిగాడు. देखिए प्रेरित पौल जो है इस बात को वो कह पाए है, నేను క్రీస్తును పోలి నడుచుకొనుచున్నాను గనుక మీరు నన్ను పోలి నడుచుకోండి. देखिए मैं मसीह का जो जीवन जी रहा हूँ इसलिए आप मुझे देखकर आप जीवन व्यतीत करें। పౌలు గారు మారు మనసు అనే పునాది వేసుకున్నాడు. देखिए पौलुस जो है मन फिराने का जो नींव उसने अपने जीवन में डाला है, బాప్తిస్మ అనే పునాది వేసుకున్నాడు. बपतिस्मा का जो नींव है उसने डाला है, విశ్వాసం అనే పునాది వేసుకున్నాడు. विश्वास का जो नींव है अपने जीवन में रखा है। అక్కడి నుంచి ఎట్లా ఎదిగాడంటే క్రీస్తు స్వరూపము. ఇప్పుడు పౌలు ఎవరు కనపడుతున్నారంటే క్రీస్తు ప్రకారం. देखिए वहां से वो कैसे वो बढ़ते गए हैं, परमेश्वर का जो स्वरूप है और वो पौलुस जो है पौलुस के अंदर जो है परमेश्वर का स्वरूप दिखाई पड़ता है। చూడండి పునాది వేయగానే ఇల్లు కనపడుతుందా? देखिए जब हम नींव डालते हैं तभी जो है घर दिखाई पड़ता है क्या? పునాది వేయబడిన తర్వాత ఆ పునాది మీద ఇల్లు కట్టబడుతూ ఆ పూర్తయినప్పుడే ఇల్లు కనపడుతుంది. जब वो नींव डाला जाता है, उसके जो घर उसे बांधा जाता है, जब वो काम पूरा होता है तभी वो घर दिखाई पड़ता है। మారు మనసు అనేటువంటి పునాది మీద క్రైస్తవ జీవితాన్ని ఎట్లా కట్టుకోవాలంటే క్రీస్తు కనబడాలి మన జీవితం. देखिए मन फिराने का जो नींव है, मसीह का जो घर है कैसे बांधना है, उसमें मसीह दिखाई पड़ना है, ऐसे उस घर को बांधना है। ఇక ఈ బాప్తిస్మ అనేది ఎలాంటిదంటే దేవుని సంకల్పము నెరవేర్చే కార్యక్రమం ఇది. देखिए बपतिस्मा जिसका कैसा है, परमेश्वर के सिद्धांतों को उसकी योजना को पूरा करने वाला लूकास संकल्पना है। సువార్త 7వ అధ్యాయం. लूकास समाचार उसका 7वां अध्याय। ఎక్కువ విషయాలు చెప్తాను, సమయం లేదు కాబట్టి ज्यादा वचन बताने का समय नहीं है। లూకా 7వ అధ్యాయం 30వ వచనం. लूकास समाचार 7वां अध्याय। అందరూ కలిసి చదువుతున్నారు. బాప్తిస్మ తీసుకునే వాళ్ళందరూ బైబిల్ తీయండి, చదవండి. देखिए जो बपतिस्मा लेने वाले हैं अपने बाइबल को खोलिए और सब मिलकर उस वचन भाग को అందరూ पढ़ेंगे। ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ सब यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब भी लोग पढ़िए। పరిసయ్యులను फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उसे बख्तियार न देकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में डाल दिया। ఇక్కడ ఏమరాయబడింది? పరిసయ్యులను ధర్మశాస్త్రోపదేశకులు అతని చేత అంటే బాప్తిస్మ వ్యవహారం చేత బాప్తిస్మ పొందకుండా తమ విషయమైన దేవుని సంకల్పము. देखिए यहाँ पर फरीसियों और व्यवस्थापकों ने जो योना जो बपतिस्मा है वो देने वाला है, उसके यहाँ से बपतिस्मा न लेते हुए और लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में डाल दिया है। ఏంటి వారి విషయమైన దేవుని సంకల్పం ఏంటి? బాప్తిస్మం. देखिए उनके विषय में परमेश्वर की जो योजना क्या है वो बपतिस्मा है। కాబట్టి ఈ బాప్తిస్మ అనగా దేవుని సంకల్పాన్ని నెరవేర్చే కార్యక్రమం. ఈ కార్యక్రమంలో దేవునికి మహిమ కలుగునుగా. देखिए बपतिस्मा का अर्थ जो है परमेश्वर की योजनाओं को उसकी संकल्प को पूर्ण करने का है, इसीलिए ईश्वर में परमेश्वर सहायता करे। प्रार्थना करेंगे। ప్రేమగల పరలోక తండ్రి, प्रेमी स्वर्गीय परमेश्वर, ప్రభు అయిన యేసు నామమున వందనములు చెల్లిస్తున్నాం. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको धन्यवाद कहते हैं। వేశ్యవ సంఘాన్ని బట్టి స్తోత్రం. बेशुमार कलीसिया के लिए आपको स्तुति करते हैं। ఈ దాసులైన వారందరిని బట్టి స్తోత్రం. आपके सारे प्रजाओं दासों के विषय में आपको धन्यवाद देते हैं। సంఘం యొక్క సేవను పరిచర్య దీవించి కొన్ని ఫలాలు 15 ఫలాలు ఇచ్చినందుకు స్తోత్రం. कलीसिया की जो आशा आपने आशीष करते हुए कुछ फलों को 15 फलों को आपने दिया, उसको धन्यवाद देते हैं। ఈ దాసులైన వారు వాక్య పరిచర్య చేస్తూ రాగా ఎవరి బిడ్డలు వాక్యం ద్వారా దర్శించబడి గుచ్చబడి మారు మనసు పొంది నిర్జీవ క్రియలు విడిచిపెట్టి ఈ రోజు బాప్తిస్మలో సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి ముందుకు రాగలందుకు స్తోత్రం. देखिए आपके दासों के द्वारा जो वचन भाग बताया गया है प्रभु जी, उसके द्वारा उनके मनों में जो कार्य किया है, गिरजी वस्तु को छोड़कर मन फिराकर जो उन्होंने निर्णय लिया है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। బాప్తిస్మ యొక్క ఆజ్ఞ ఉంటుంది. बपतिस्मा का जो आज्ञा होता है, బాప్తిస్మ యొక్క సంకల్పము, बपतिस्मा का जो योजना है, బాప్తిస్మ యొక్క నీతి యావత్తు నెరవేర్చుట, और बपतिस्मा का जो उसके जो कार्य पूरा करने के लिए ఈ బాప్తిస్మ అనేటువంటి పునాది సరిగా వేసుకోవడానికి సహాయం చేయమని और बपतिस्मा का जो नींव है अच्छे से डालने के लिए सहायता करें। యేసుక్రీస్తు ప్రభువు నామమున ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना विनती करते हैं। వారికి శిక్ష విధించబడిన మీ ఆజ్ఞకు లోబడి షారోను ఎవరి కాలములో మీరు దర్శించి అంతరంగంలో పాపం నీతి తీర్పు విషయంలో ఒప్పించి నిర్జీవ క్రియలను విడిచిపెట్టి ప్రభు బాప్తిస్మని పురాతన జీవితంలో వేసుకోవడానికి మీరు సహాయం చేసుకోవడానికి స్తోత్రం. మీ దాసునిగా తనకు బాప్తిస్మం ఇచ్చే దాన్ని తాను గ్రహించడానికై
వందనములు చెల్లిస్తాం. ప్రభు అయిన యేసు నామమున ప్రార్థించి వేడుచున్నాం తండ్రి. కరోన్ ప్రభు యేసునందు విశ్వాసం ఉంచి పాప క్షమాపణ పొందుకొని సంఘం ఎదుట ఇచ్చిన సాక్ష్యం ప్రకారము ఆయన దాసునిగా తండ్రి కయు కుమారుని కయు పరిశుద్ధాత్మిక నామములోని బాప్తిస్మిస్తున్నాను. జీవాంతమైన మానవత్వాన్ని గ్రహించినందుకు స్తోత్రం. తనంతరంలో జరిగిన రక్షణ కార్యము వారిగా బాప్తిస్మలో వెల్లడి చేసే భాగ్యం ఇచ్చినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. యేసు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ప్రభుయేసు విశ్వాసం వచ్చి సంఘం ఎదుట ఇచ్చిన సాక్ష్యం ప్రకారం ఆయన దాసునిగా తండ్రి కయు కుమారుని కయు పరిశుద్ధాత్మిక నామములోని బాప్తిస్మిస్తున్నాను. దీపికాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. ఎవరి కాలంలో తన మీద దర్శించి పాపం నీతిని తీసుకులో పిలిచి రక్షణాత్మకమైన మానవ పొంది భారీగా నీటి బాప్తిస్మలో సాక్షించే భాగ్యాన్ని అనుగ్రహించినందుకే వందనములు చెల్లిస్తూ దాసునిగా తన బాప్తిస్మలు ఏర్పాటించినందుకే వందనాలు చెల్లిస్తూ యేసు నామమున అడుగుచున్నాం తండ్రి. సోదరి దీపిగా ప్రభుయేసు విశ్వాసం నుంచి పాప క్షమాపణ పొంది సంఘం ఎదుట నిలిచిన సాక్ష్యం ప్రకారం ఆయన దాసునిగా తండ్రి కయు కుమారుని కయు పరిశుద్ధాత్మిక నామములోని బాప్తిస్మిస్తున్నాం. దర్శించి పాపం నీతిని తీసుకులో పిలిచి రక్షణాత్మకమైన మానవులు పొంది నీటి బాప్తిస్మలో జ్ఞాపకులకు లోబడి మనం తీసుకుని ఏర్పాటించడానికి వందనములు చెల్లిస్తాం. ప్రభువైన యేసు నామమున ప్రార్థించి వేడుచున్నాం తండ్రి. ఈ శ్రాంతమా ప్రభుయేసు విశ్వాసం వచ్చి పాప క్షమాపణ పొంది సంఘం ఎదుట నిలిచిన సాక్ష్యం ప్రకారము ఆయన దాసునిగా తండ్రి కయు కుమారుని కయు పరిశుద్ధాత్మిక నామములోని బాప్తిస్మిస్తున్నాను. దర్శించి పాపం నీతిని విషయంలో పిలిచి జీవాంతమైన మారు మనసు అనుగ్రహించి జ్ఞాపకులకు లోబడుచు నేను బాప్తిస్మలో సాక్ష్యం ఇచ్చి ఏర్పాటించడానికి వందనాలు చెల్లిస్తూ యేసు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. విశ్వాసం నుంచి నేను రక్షణ పొందుకొని సంఘం ఎదుట నిలిచిన సాక్ష్యం ప్రకారం ఆయన దాసునిగా తండ్రి కయు కుమారుని కయు పరిశుద్ధాత్మిక నామములోని బాప్తిస్మిస్తున్నాను. క్షమాపణ పొంది సంఘం ఎదుట ఇచ్చిన సాక్ష్యం ప్రకారము ఆయన దాసునిగా తండ్రి కయు కుమారుని కయు పరిశుద్ధాత్మిక నామములోని బాప్తిస్మిస్తున్నాను. స్తోత్రం. తను దర్శించి పాపం నీతిని తీసుకులో పిలిచి జీవాత్మైన మారు మనసు పొంది బాప్తిస్మలో సాక్ష్యం ఇచ్చే ఏర్పాటు అనుగ్రహించినందుకై వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. యేసు నామమున అడుగుచున్నాం తండ్రి. భయపడవద్దు. సోదరి ప్రభుయేసు విశ్వాసం వచ్చి పాప క్షమాపణ పొందుకొని సంఘం ఎదుట నిలిచిన సాక్ష్యం ప్రకారము ఆయన దాసునిగా తండ్రి కయు కుమారుని కయు పరిశుద్ధాత్మిక నామములోని బాప్తిస్మిస్తున్నాం. వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. తండ్రి దర్శించి రక్షించుకున్నందుకై స్తోత్రం. బాప్తిస్మలో లోబడి భాగ్యాన్ని ఇచ్చినందుకై వందనములు చెల్లిస్తున్నాం. యేసు నామమున అడుగుచున్నాం తండ్రి. విశ్వాసం ఉంచి పాప క్షమాపణ పొందుకొని ఇచ్చిన సాక్ష్యం ప్రకారము ఆయన దాసునిగా తండ్రి కయు కుమారుని కయు పరిశుద్ధాత్మిక నామములోని బాప్తిస్మిస్తున్నాం. తండ్రి కృషిని బట్టి మీకు స్తోత్రం. ఎవరి కాలంలో మీకు లోబడి బాప్తిస్మం తీసుకుని దాన్ని తీర్చడానికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. యేసు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. కృషి ప్రభుయేసు విశ్వాసం నుంచి పాప క్షమాపణ పొందుకొని సంఘం ఎదుట ఇచ్చిన సాక్ష్యం ప్రకారం ఆయన దాసునిగా తండ్రి కయు కుమారుని కయు పరిశుద్ధాత్మిక నామములోని బాప్తిస్మిస్తున్నాం. చెల్లిస్తున్నాం. విశ్వాసం వచ్చి పాప క్షమాపణ పొంది వాక్యం ఇచ్చినందుకు వందనములు. బాప్తిస్మం తీసుకుని ఏర్పాటించడానికి స్తుతించుకుంటాం. ప్రభువైన యేసు నామమున వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఇచ్చిన సాక్ష్యం ప్రకారం ఆయన దాసునిగా తండ్రి కయు కుమారుని కయు పరిశుద్ధాత్మిక నామములోని బాప్తిస్మిస్తున్నాం. చూపించి భాగ్యాన్ని చెల్లిస్తూ యేసు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. విశ్వాసం వచ్చి పాప క్షమాపణ పొంది సంఘంలో నిలిచిన సాక్ష్యం ప్రకారం ఆయన దాసునిగా తండ్రి కయు కుమారుని కయు పరిశుద్ధాత్మిక నామములో బాప్తిస్మిస్తున్నాం. మంచి ఆకే పాప క్షమాపణ పొందుకొని సంఘం ఎదుట నిలిచిన సాక్ష్యం ప్రకారము ఆయన దాసునిగా బాప్తిస్మం ఇచ్చే ఏర్పాట్లు ఇచ్చినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. తండ్రి దాసుని జ్ఞాపకం చేసుకొని సహాయపడు యేసు నామమున అడుగుచున్నాం తండ్రి.
थोड़ा जॉनसन प्रभुनेश्वर विश्वास నుంచి పాప క్షమాపణ పొందుకొని సంఘం ఎదుట మీరు ఇచ్చిన సాక్ష్యం ప్రకారమైన దాసునిగా తండ్రి యొక్క కుమారుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ నామములో నేను బాప్తిస్మం ఇస్తున్నాను. यदि तू ग्रहण कर ప్రభువుల పరలోకరి ఆత్మను బట్టి స్తోత్రం. రక్షించుకొని బాప్తిస్మం విధేయత చూపించి ధైర్యం ఇచ్చినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. క్రీస్తు యేసు నామమున స్తోత్రం చెల్లించి ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమేన్. తోడంతోని ప్రవేశించిన విశ్వాసం నుంచి పాప క్షమాపణ పొందుకొని సంఘం ఎదుట మీరు ఇచ్చిన సాక్ష్యం ప్రకారమైన దాసునిగా తండ్రి యొక్క కుమారుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ నామములో బాప్తిస్మం ఇస్తున్నాను. पाप का बंधन तोड़ा गया ఆచరిస్తున్నాం. మీ ఆత్మ ద్వారా దర్శించబడి మారు పొంది వారి ఆజ్ఞలకు లోబడి బాప్తిస్మం తీసుకుని ఏర్పాటు చేయడానికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. యేసు నామమున స్తోత్రంతో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. దేవం చేసిన విశ్వాసం నుంచి పాప క్షమాపణ పొందుకొని సంఘం ఎదుట మీరు ఇచ్చిన సాక్ష్యం ప్రకారము ఆయన దాసునిగా తండ్రి యొక్క కుమారుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ నామములోని బాప్తిస్మం जब से अपना पाप लिया मैं आजाद हूँ రక్షించి పాప క్షమాపణ ఇచ్చి బాప్తిసానికి లోబడి తన జీవితాన్ని పూర్తిగా మార్చుకుని ఏర్పాటు చేయడానికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. యేసు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. యాకోబు ప్రభువు విశ్వాసం వచ్చి పాప క్షమాపణ పొంది సంఘం ఎదుట మీరు ఇచ్చిన సాక్ష్యం ప్రకారము తన దాసునిగా తండ్రి యొక్క కుమారుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ నామములో బాప్తిస్మం ఇస్తున్నాను. कोई बंधन अब नहीं है मैं आजाद हूँ 15 మంది నీటి బాప్తిస్మలో సాక్ష్యం చేయడానికి ఏర్పాటు చేయడానికి వందనాలు. और 15 लोग जो है बपतिस्मा लेने के लिए आपने योजना किया है उसको धन्यवाद देते हैं. 99 మంది నీటి పాత్ర విషయమై కలు సంతోషం ఉంటే వారు మనసు పొందే ఒక బాప్ విషయంలో పరలోకములో ఎక్కువ సంతోషమని మీరు సెలవిచ్చినట్లుగా और 99 जो है उद्धार पाने से ज्यादा एक जो है पापी जब अपने मन को फिराता है उससे बढ़कर जो है स्वर्गीय में वो आनंद जो है हमेशा रहता है. 15 మంది వారు మనసు పొందడం ద్వారా పరలోకములో ఎంతో సంతోషము క్రైస్తవ సంఘములో కూడా వారి హృదయాలు ఎంతో సంతోషాన్ని ఇచ్చడానికి స్తోత్రం. और 15 लोग जो है जब मन फिरा है उद्धार पाए बपतिस्मा लिए है स्वर्ग में कितना ही आनंद है उसके द्वारा बेशुआ कलीसिया में भी जो है इनके द्वारा आपने आनंद दिया है उसके धन्यवाद देते हैं. एक బాప్తిస్మలో సాక్ష్యం ఇచ్చినటువంటి 15 మంది మీద ఆత్మ ముద్ర వేయి. और 15 लोगों ने जो बपतिस्मा लिया है उनके ऊपर आत्मा का मोहर आप लगाइएगा. ఈ బాప్తిస్మ యొక్క పునాది మీద మన జీవితాలు చక్కగా కట్టుకోవడానికి సహాయం చేయండి. और बपतिस्मा के इस नींव पर अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से वो सवारे ये हमारी प्रार्थना है. एक मिगతా సమయంలో సహాయం చేయమని యేసు నామమున ప్రార్థించి వేడుచున్నాం తండ్రి. आगे के समय में आपकी सहायता चाहते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती करते हैं. सुनो ग्रहण करें. आमीन. आज के दिन प्रभु जी आपके स्वर्ग में खुला हुआ था स्वर्ग में प्रभु जी आपके याद करके प्रभु जी बच्चों को प्रभु जी आपने बपतिस्मा के लिए सिद्ध किया प्रभु जी. धन्यवाद से अपने मनों को अपने हृदयों को खोल कर प्रभु जी अपने पूर्ण मन से प्रभु जी पवित्र आत्मा से बनकर प्रभु जी आपने आपके दास के द्वारा जो बपतिस्मा दिया प्रभु जी धन्यवाद से प्रार्थना करते प्रभु जी. इस बपतिस्मा के गवाही के द्वारा प्रभु जी भुगतान को याद करते हुए प्रभु जी हम सब आपके उपस्थित में प्रार्थना करते प्रभु जी. या इन 15 जन को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हुए आने वाले दिनों में आपके उद्धार में चलकर प्रभु जी कोई कमी घटी ना आए प्रभु जी और कोई परीक्षा में ना पड़े प्रभु जी. कोई प्रभु जी यहाँ पर वो इधर इधर ना भटके प्रभु जी. आपके अनुग्रह से आपके कदमों में आपके चरणों में रहकर प्रभु जी उन्हें संभाल के रखने वाला परमेश्वर है करके प्रार्थना करते प्रभु जी. और प्रभु जी अपने मनों को स्थिर कर प्रभु जी और प्रभु जी आपके उपस्थिति में चलने के लिए सहायता दे प्रभु जी. और जैसे कि प्रभु जी आपने अनुग्रह दिखाकर पुरोहितों के काम प्रभु जी 2:42 के अनुसार प्रभु जी और प्रभु जी पुरोहितों की शिक्षा और प्रभु जी आपकी संगति और रोटी तोड़ने में हर दिन प्रभु जी प्रार्थना करने में लवलीन रहकर प्रभु जी ये बच्चे जीने के लिए सहायता दे ऐसे प्रार्थना करते प्रभु जी. और इसे पूरे मंडली आपके उपस्थिति में आकर प्रभु जी और प्रभु जी बपतिस्मा की गवाही को याद करते हुए सारे बातों को और आपकी बाकी समय आपके हाथ में सौंपते हुए छोटी सी विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुना और ग्रहण करें.
ప్రేమియ స్వర్గీయ పితాజీ విశ్వాసయోగ్య परमेश्वर మీ యొక్క పరిశుద్ధ ఘనమైన నామాన్ని బట్టి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. आपका पवित्र उच्च नाम के लिए धन्यवाद करते हैं మా ప్రభా ఈ దినం ఈస్టర్ పండుగ దినాన మా ప్రభా प्रभु जी आज को ईस्टर का जो पर्व दिन में మా ప్రభా మీరు మా ప్రభా మరణించి పాతి పెట్టబడి తిరిగి లేచినటువంటి ఈ గొప్ప దినాన మా ప్రభా प्रभु जी आप जो है हमारे लिए मारा गया और गाड़ा गया और जी उठा ऐसा परमेश्वर के लिए धन्यवाद करते हैं ఇంత గొప్ప దినాన మా ప్రభా మీ బిడ్డలు మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని బాప్తిసం తీసుకోవడానికి సిద్ధపరిచినటువంటి విధానాన్ని బట్టి మీకు స్తోత్రాలు ऐसा చెల్లిస్తున్నాం. खुशी का दिन में प्रभु जी हमारा प्रिय लोग 15 लोग बाप्तिस्म लेने के लिए आप अनुग्रह दिया इसके लिए हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी మా ప్రభా మీ దాసుని కూడా మా ప్రభా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని ఈ యొక్క గొప్ప కార్యాన్ని జరిపించడానికి మా మధ్యకు నడిపించినటువంటి మీ గొప్ప సంకల్పాన్ని బట్టి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. प्रभु जी हमारे प्रिय भाई इजराइल को ये बड़ा कार्य में प्रभु जी भाग लेने के लिए आपका दास को तेनाली से हमारे बीच में लेकर आया हृदय से धन्यवाद करते प्रभु जी మా ప్రభా మరి నా తండ్రి 99 నీతిమంతుల కన్నా ఒక పాపి రక్షింపబడట మీ యొక్క పరలోకంలో ఎంతో ఆనందము దేవదూతలు మా ప్రభా మరి ఆనందిస్తున్నారనేటువంటి వాక్యం సెలవిస్తున్నది మా ప్రభా. 99 जो मन फिराने वाला ना प्रभु जी उससे जो खुशी नहीं मिलता है एक पापी मन बदला प्रभु जी उनका द्वारा जो खुशी मिलता है प्रभु जी वो बहुत ही है మా ప్రభా ఈ దినాన 15 మంది మీ బిడ్డలు మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని प्रभु जी हमारे प्रिय लोग 15 लोग आपको उनको स्मरण करते हुए మా ప్రభా వారిని మా ప్రభా మీరు నా తండ్రి ఒక గొప్ప వారికి జన్మం ఇచ్చినందుకు మీకు స్తోత్రాలు प्रभु చెల్లిస్తున్నాం. जी आपका अनुग्रह से उनके जीवन में एक ऐसा मौका दिया प्रभु जी आपका परिवार में उनको मिला लिया इसके लिए धन्यवाद करते हैं మా ప్రభా వారు ఇప్పుడు నా తండ్రి చనిపోయి పాతి పెట్టబడి తిరిగి లేచినటువంటి మీ యొక్క వారికి ఇచ్చిన మీ యొక్క కృపగా మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. प्रभु जी ऐसा अनुभव में हमारे प्रियों को लेकर आया मरकर और प्रभु जी भूस्थापन होकर फिर वापस नया जीवन और जैसा वो उठ गया इसके लिए धन्यवाद करते हैं మా ప్రభా ఆత్మీయమైనటువంటి జీవితంలోనూ వారికి మా ప్రభా వారికి ఈ యొక్క జన్మదినాన్ని వారికి మీరు అనుగ్రహించినందుకు మీకు స్తోత్రాలు प्रभु చెల్లిస్తున్నాం. जी ये जो जीवन में उनके लिए प्रभु जी एक नया जन्मदिन मतलब प्रभु जी इस सांसारिक जीवन से बढ़कर ये जो आत्मिक जन्मदिन उनको दिए इसके लिए धन्यवाद करते हैं మా ప్రభా నిజ క్రియలను వదిలిపెట్టి మా ప్రభా మీ వైపు చూస్తున్నటువంటి మీ బిడ్డలు మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోమని ప్రార్థిస్తున్నాను. प्रभु जी दुनिया में जो गलत कामों को जो प्रभु जी उसके अंदर जीवन नहीं ऐसे काम को छोड़कर आत्मिक कामों के अंदर लगने के लिए सहायता करे మా ప్రభా మరి మీ బిడ్డలు మా సంఘం ఎదుట దేవదూతల ఎదుట సాతానుని ఎదుట మా ప్రభా ఇచ్చినటువంటి గొప్ప సాక్ష్యాన్ని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నాను. प्रभु जी ये जो खुला आसमान का गवाही को होते प्रभु जी दूतों के सामने आप प्रभु जी उससे बढ़कर आपका सामने जो प्रभु जी पानी के द्वारा बाप्तिस्म में गवाही दी इसके लिए धन्यवाद करते हैं మా ప్రభా సాతానుని సిగ్గుపరిచినటువంటి దేవా మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. शैतान को जो हरा दिया और लज्जित कर दिया इसके लिए धन्यवाद करते हैं మా ప్రభా మరి ఈ బిడ్డలు మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని ఇది మొదలుకొని మా ప్రభా వారిని కుడికి ఎడమకు తొలగకుండా మీ కృపలో భద్రపరుస్తూ నడిపింపగలని ప్రార్థిస్తున్నాం. आज से लेकर प्रभु जी हमारा जो 15 प्रिय लोग को स्थिरता जीवन देते हुए आपका महिमा के लिए गौरव के लिए जी सके మా ప్రభా ఇంత గొప్ప కార్యాన్ని చేసినటువంటి మా దేవా మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ इतना अद्भुत काम किया ऐसा परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए మిగతా జీవితం అంతా కూడా బిడ్డలకు మీ కృప మీ సన్నిధి మీ కాపుదల మీ భద్రత వారితో ఉంచగలని ప్రార్థిస్తున్నాం. प्रभु जी आने वाला वर्षों में आपका दया आपका अनुग्रह आपका संगति उनका साथ हमेशा बने रहे మా ప్రభా మరి వీరి యొక్క సాక్ష్యాన్ని బట్టి మా ప్రభా ఇతరులు కూడా బాప్తీసం కోసం సిద్ధపడడానికి వీరికి మా ప్రభా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి జీవితంలో జీవించడానికి మంచి మనసును దయచేసి ఒక క్రైస్తవులంటే ఏంటిదా బాప్తీసం తీసుకున్నటువంటి బిడ్డలు ఏ రీతిగా ఉండాలనో ఈ బిడ్డల ద్వారా ఇతరులు కూడా నేర్చుకునేటువంటి ఒక మంచి జ్ఞానాన్ని దయచేయగలని ప్రార్థిస్తున్నాను. आत्मिक जीवन के द्वारा प्रभु जी आने वाला जो भी अन्य प्रिय लोग हैं जो उद्धार नहीं पाया उनका जीवन देखते हुए उनके जीवन में एक बदलाव आने के लिए सहायता करे उसके द्वारा एक आत्मिक जीतने का अनुभव में उनको रखे ఇంతవరకు ఈ కార్యాన్ని జరిపించిన దాన్ని బట్టి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ మిగతా సమయాన్ని అంతటిని మీ దయగల చేతులకు అప్పచెప్తూ యేసు క్రీస్తు ఘనమైన నామాన్ని బట్టి అడిగి వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం మా తండ్రి. इस समय तक जो भी आप अनुग्रह देकर हमको चलाया बपतिस्म में सहायता किया आपका दास की इस्तेमाल किया सारे कलिशे की इस्तेमाल किया धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी विनती प्रार्थना हमारा उद्धार करता
प्रभु यीशु का नाम मांगता हूँ, सुनो और ग्रांट करे। చెల్లిస్తున్నాం. प्रभु यीशु के नाम में आपको धन्यवाद देते हैं। బెర్షాబాను బట్టి మీకు స్తోత్రం. बेर्शबा के लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। బెర్షాబాలో మీరు జరిగించిన సేవను బట్టి 15 మందిని రక్షించుకున్నందుకు స్తోత్రం. प्रभु जी ये जो 15 लोग जो बेर्शबा के पक्ष में प्रभु जी उनको उद्धार देकर प्रभु जी उनको आप आज तक चलाए, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। ప్రభువా, యవ్వనస్తులు యవ్వన కాలంలో మీకు లోబడి ఈ లోకము నుండి వేరై నిబిడలుగా జీవించే గొప్ప తీర్మానం వారికి ఇచ్చినందుకు స్తోత్రం. हमारे जवान प्रिय लोग प्रभु जी ये जो छोटा उम्र में आपके लिए निर्णय लेते हुए आपके लिए जीने के लिए इस अनुभव में रखा, निर्णय लेने के लिए सहायता, इसके लिए धन्यवाद करते తండ్రి, हैं। మీ వాక్యం మీ ఆజ్ఞకు లోబడి ధన్యత వారికి ఇచ్చినందుకు స్తోత్రం. प्रभु जी आपका आज्ञा को पालन करने के लिए मन दिया, इसके लिए धन्यवाद करते మీ हैं। సంకల్పము నెరవేర్చే కృప ఇచ్చినందుకు స్తోత్రం. आपका उद्देश्य को पूरा करने वाला अनुभव दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। నీతి యావత్తు నెరవేర్చే భాగ్యం ఇచ్చినందుకు एक స్తోత్రం. धार्मिकता को कार्य को पूरा करने के लिए उनको मन दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। ఇది మొదలుకొని వారు ఈ లోకములో జీవించిన చివరి శ్వాస వరకు మీ బిడ్డలుగా వర్ధిల్లుదురుగాక. प्रभु जी आज से लेकर उनका आखिरी स्वास्थ्य तक प्रभु जी आपके लिए जीने के लिए अनुभव में उनको रखिए। అనుదినము ఆత్మీయంగా ఎదుగుదురుగాక. प्रभु जी हर एक दिन आत्मिक रूप में बढ़ते रहे। సంఘములో మంచి వరాలు పొందుకొని మీ మహిమ కొరకే వారందరూ జీవించుదురుగాక. प्रभु जी कलिशा में बहुताय से वरदान पाकर आपका महिमा के लिए जी सके। ఈ పరిచర్యలో పాల్పొందినటువంటి పెద్దలైన వారందరినీ, సహోదరులు సహోదరులను అందరిని కూడా మీరు ఆశీర్వదించి ये जो सेवा में जो भाग लिया है सारे जिम्मेदार भाई के लिए, सारे कलिशे के लिए, बहनों के लिए, सारे जवान के लिए, सबके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। జరిగి బెర్షాబు వెళ్తుండగా సహాయపడు. तेरे प्रभु जी फिर अकबर हम बैशमा में जा रहे हैं, हमारा साथ रहे। అక్కడ ఆరాధన కార్యక్రమంలో హస్తనిక్షేపంలో సహాయం చేయి. प्रभु जी आराधना का समय में, अस्त्र निक्षेपण समय में आप हमारे साथ रहे। సమస్త విషయాల్లో మహిమ పొందుకోమని प्रभु जी हर एक बातों में आप हमारे साथ रहे, उनके स्वास्थ्य అయోగ్య करते हैं। దాసుని నాకు ఇచ్చిన ఈ ధన్యతను బట్టి స్తుతించుకుంటూ अयोग्य दास को मुझे भी प्रभु जी हमारे प्रियों का बपतिस्म देने के लिए, सेवा में भाग लेने के लिए अनुग्रह दी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। తగ్గించుకొని సమస్త మహిమ మీకే చెల్లిస్తూ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామమున అతి వినయముతో ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాము. मैं गढ़ते हुए आपका प्रभु जी आदर देते हुए ये छोटी सी विनती प्रार्थना हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु का नाम मांगता हूँ, सुनो और ग्रहण करे। आमीन। కొన్ని విషయాలు आणि डोक्यावर हात ठेवणे याच्याविषयी काही वचन आपण पाहूया. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక इब्री लोकास पत्र 6వ అధ్యాయము इब्री लोकास पत्र 6वा अध्याय మొదటి 2 వచనాలు. पहिले 2 वचन. కాబట్టి నిర్జీవ క్రియలను విడిచి మారు మనసు పొందుటయు तेव्हा निर्जीव कृत्याबद्दल पश्चाताप, देवावर विश्वास आणि దేవుని मातीचा యందు हात విశ్వాసమును ठेवण्याच्या బాప్తిస్మమును मृताच्या కూర్చున్న पुनरुत्थानाचे బోధయు सार्वकालिक ज्ञानाचे హస్తనిక్షేపణమును शिक्षण हा మృతుల पाया पुन्हा न घालता పునరుద్ధానమును आपण నిత్యమైన ख्रिस्ताविषयी తీర్పును प्राथमिक అనుపునాది మరణ बाबी వేయక संबंधी बोलत राहण्याचे క్రీస్తును గూర్చిన सोडून మూలోపదేశము प्रौढ మాని पद जाण्यास नेटाने प्रयत्न సంపూర్ణమవుటకు करूया. సాగిపోదు. చిన్న ప్రార్థన. ప్రేమగల పరలోక తండ్రి, ప్రభు అయిన యేసు నామమున వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. హస్తనిక్షేపణ కార్యక్రమాన్ని దీవించమని క్రీస్తు యేసు నామమున ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. आमेन. మనం ఈ లేఖన భాగంలో 6 పునాదులు గురించి మనం చూస్తాం. आणि या ठिकाणी वचनावरती 6 पाये या ठिकाणी आपण पाहतो. మొట్టమొదటి పునాది నిర్జీవ క్రియలను విడిచిపెట్టి మారు మనసు పొందటము. आणि या ठिकाणी पहिली जो पाया आहे निर्जीव कृत्याबद्दल पश्चाताप, రెండవది దేవుని యందలి విశ్వాసము. आणि दुसरा देवावरचा विश्वास, మూడవది బాప్తిస్మములను గూర్చిన బోధ. आणि दुसरा बाप्तिस्माविषयी संदेश, నాలుగవది హస్త నిక్షేపణ. आणि चौथं जे आहे हात वर ठेवण्याचे. ఈ 4 కార్యాలు మన జీవితాల్లో జరుగుతాయి. आणि ह्या 4 गोष्टी आपल्या जीवनात घडतील. మొట్టమొదటిగా మీరు నిర్జీవ క్రియలను విడిచిపెట్టి మారు మనసు పొందారు. आणि सर्वप्रथम तुम्ही निर्जीव कृत्य सोडून तुम्ही पश्चाताप केला आहात. రెండవది దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచారు. आणि दुसरं परमेश्वरवरती विश्वास ठेवला. మూడవదిగా ఇప్పుడు బాప్తిస్మము తీసుకున్నారు. आणि तिसरं तुम्ही आता बाप्तिस्मा घेतला आहे. తర్వాత నాలుగోది ఏంటంటే హస్త నిక్షేపణ. आणि चौथं जे आहे हात ठेवणे. హస్త నిక్షేపణ అంటే అర్థం ఏంటి? आणि हात ठेवणे म्हणजे काय? దేవుని సేవకులైన వారు, పెద్దలైన వారు మీ తల మీద చేతులుంచి ప్రార్థన చేసేదాన్ని హస్త నిక్షేపణ అంటారు. आणि एखाद्या व्यक्तीवर हात ठेवणे याचा अर्थ असा की मंडळीचे वडीलधारी आणि सेवक तुमच्या डोक्यावर तुमच्यावरती हात ठेवून प्रार्थना करणे.
హస్తనిక్షేపణ గురించి చాలా విషయాలు చెప్పాలి కానీ సమయం లేదు కనుక 3 విషయాలు చెప్తాను. आणि हात ठेवण्याचे पुष्कळ या ठिकाणी वचन आहेत, परंतु वेळ नसल्यामुळे 3 गोष्टी तुम्हाला सांगतो. హస్తనిక్షేపణ యొక్క మొట్టమొదటి అర్థం ఏంటంటే आणि हात ठेवण्याचे प्रथम अर्थ काय आहे? అపోస్తుల కార్యములు प्रेषितांची कृत्ये 9వ అధ్యాయము. प्रेषितांची कृत्ये 9 अध्याय. అపోస్తుల కార్యములు 9వ అధ్యాయము प्रेषितांची कृत्ये 9 अध्याय 17వ వచనం. त्याचं 17 वचन. అననీయ వెళ్ళి ఆ ఇంట ప్రవేశించి అతని మీద చేతులుంచి, సౌలా సహోదరుడా, నీ వచ్చిన మార్గములో నీకు కనబడిన ప్రభువైన యేసు నువ్వు దృష్టి పొంది పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడినట్లు నన్ను పంపి ఉన్నాడని చెప్పెను. तेव्हा अनन्या निघाला आणि त्या घरी गेला आणि त्याच्यावर हात ठेवून म्हणाला, शौल भाऊ, तू वाटेने येत असता ज्या प्रभूने म्हणजे येशूने तुला दर्शन दिले त्याने तुला पुन्हा दृष्टी यावी व तू पवित्र आत्म्याने परिपूर्ण व्हावे म्हणून मला पाठविले आहे. ఇక్కడ సందర్భము అపోస్తుడైన పౌలును గురించి. आणि या ठिकाणी जो संदर्भ आहे प्रेषित पौलाविषयी. అతడు సౌలుగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఆయన్ని దర్శించాడు, आणि सौल असताना परमेश्वर त्याला दर्शन दिलेलं आहे మారు మనసు పొందాడు. आणि पश्चाताप केला आहे. అతని కొరకే దేవుడు అననీయ అనేటువంటి ఒక దేవుని సేవకుని పౌలు దగ్గరికి పంపించాడు. आणि अनन्या नावाचा देवाचा जो सेवक आहे पौल याच्याकडे पाठवलेला आहे परमेश्वराने. అననీయ పౌలు దగ్గరకు వచ్చి ఏమంటాడంటే అతని మీద చేతులుంచి సౌలా సహోదరుడా అని పిలిచాడు. आणि या ठिकाणी जो अनन्य आहे परमेश्वर पाठवलेला आहे त्याने सौलाकडे येऊन सौलावरती सौलाच्या वर हात ठेवून शौल भाऊ असं तो म्हणत आहे. హస్తనిక్షేపణ యొక్క మొట్టమొదటి అర్థం ఏంటంటే రక్షణ పొందినటువంటి మనము దేవుని కుటుంబములోనికి ఒక సభ్యులముగా మనము చేర్చబడుతున్నాం, ఆహ్వానించబడుతున్నాం. आणि या ठिकाणी जेव्हा आपली बप्तिस्मा झाला आपल्यावरती हात ठेवण्यात आले याचा अर्थ मंडळीमध्ये आपण एक सदस्य एक सभासद झालो आहोत आणि या ठिकाणी आपल्याला त्याचा प्रवेश या घरामध्ये कुटुंबात झाला आहे. బాప్తిస్మం లేకుండా హస్తనిక్షేపణ లేకుండా ఎవరైతే ఊరికే వచ్చి పోతూ ఉంటారో వారు దేవుని కుటుంబంలో సభ్యులు కారు. आणि ज्यांचा बाप्तिस्मा झाला नाही, परमेश्वरच्या त्यांच्यावरती हात ठेवण्यात आला नाही आणि केवळ परमेश्वरच्या घरामध्ये येणे जाणे एवढे करतात, ते या परमेश्वरच्या घरामध्ये सभासद नाही. మారు మనసు పొంది దేవుని ఆజ్ఞకు లోబడి బాప్తిస్మం తీసుకొని హస్తనిక్షేపణ ద్వారా ఎవరైతే సంఘములో చేర్చబడతారో వారే సంఘములో దేవుని కుటుంబంలో సభ్యులుగా ఎంచబడతారు. आणि ज्यांनी पश्चाताप केला, बाप्तिस्मा घेतला आणि त्यांच्यावरती हात ठेवण्यात आले त्या लोकांना या मंडळीमध्ये प्रवेश झाल्यानंतर तेच या मंडळीचे सभासद असे आहेत. హస్తనిక్షేపణ యొక్క మొదటి అర్థం ఏంటంటే సార్వత్రిక సంఘములో లేక ప్రపంచమంతటా ఉన్న దేవుని కుటుంబములో రక్షణ పొందినటువంటి మీరు కూడా ఒక సభ్యులుగా చేర్చబడుతున్నారు. आणि याचा हात ठेवणे याचा अर्थ संपूर्ण सार्वत्रिक मंडळीमध्ये जगातील सर्व मंडळीमध्ये जेव्हा तुमच्यावरती हात ठेवण्यात येतो तेव्हा परमेश्वरच्या मंडळी रूपी कुटुंबामध्ये तुम्ही देखील एक सभासद झाला आहात. ఇది మొదటి అర్థం. आणि त्याचा पहिला अर्थ असा होतो. రెండవ అర్థం ఏంటంటే आणि दुसरा अर्थ काय होतो? అపొస్తల కార్యములు 19వ అధ్యాయం. प्रेषितांचे कृत्य त्याचा 19वा अध्याय. అపొస్తల కార్యములు 19వ అధ్యాయం 6వ వచనం. प्रेषितांचे कृत्य 19वा अध्याय त्याचं 6 वचन. आणि చాలండి. ఇక్కడ తరువాత పౌలు వారి మీద అంటే రక్షణ పొందిన వారి మీద చేతులుంచగా పరిశుద్ధాత్మ వారి మీదకి వచ్చాడంట. आणि या ठिकाणी पौलाने त्याच्यावर हात ठेवले तेव्हा पवित्र आत्मा त्यांच्यावर आला आहे. కాబట్టి రక్షణ పొందిన తర్వాత రెండవ హస్తనిక్షేపణ యొక్క రెండవ అర్థం ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్మను మనం వరంగా పొందుకుంటాం. आणि जेव्हा आपल्यावरती बाप्तिस्मा झाला आपल्यावरती हात ठेवण्यात आला याचा अर्थ आपल्याला दैविक दान आपल्याला त्या ठिकाणी मिळण्यात येईल. అపొస్తల కార్యములు 2వ అధ్యాయము. प्रेषितांचे कृत्य 2रा अध्याय. అపొస్తల కార్యములు 2వ అధ్యాయము प्रेषितांचे कृत्य 2रा अध्याय 38వ వచనము. त्याचं 38 वचन. పేతురు మీరు మారు మనసు పొంది పాపక్షమాపణ నిమిత్తము ప్రతివాడు యేసుక్రీస్తు నామమున బాప్తిసం పొందుడి, అప్పుడు మీరు పరిశుద్ధాత్మను వరము పొందుదురు. पेत्र त्यांना म्हणाला, पश्चाताप करा आणि तुमच्या पापाची क्षमा व्हावी म्हणून तुम्ही प्रत्येकजण येशू ख्रिस्ताच्या नावाने बाप्तिस्मा घ्या, म्हणजे तुम्हाला पवित्र आत्म्याचे दान प्राप्त होईल. కాబట్టి హస్తనిక్షేపణ యొక్క రెండవ అర్థం ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్మను మనం వరంగా పొందుకుంటాం. आणि या ठिकाणी हात आपल्यावरती ठेवण्यात येणे याचा अर्थ
पवित्र आत्म्याचे दान आपल्याला प्राप्त होईल. రక్షణ పొందినటువంటి వారు ఎవరైనా సరే, ఏ కులమైనా, ఏ మతమైనా, ఏ జాతి అయినా, వారి యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమైనప్పటికీ అందరికీ సమానంగా పరిశుద్ధాత్మ వరం అనేది అనుగ్రహించబడుతుంది. आणि ज्यांचा बाप्तिस्म झाला ती व्यक्ती कुठल्या धर्माची, कुठल्या जातीची, त्याची मागील परिस्थिती काही असो, तो कुठल्याही स्थानाचा असो, काही असो, परंतु जेव्हा पवित्र आत्म्याचे वाटेकरी होतात तेव्हा पवित्र आत्म्याचं दान सर्वांना एकसारखं, एक कुठलाही मतभेद न करता एक समान मिळवलं जातं. కాబట్టి బాప్తిస్మ పొందుకున్న మీ 15 మంది మీద చేతులుంచి ప్రార్థన చేయటం ద్వారా దేవుని కుటుంబంలో మీరు దేవుని బిడ్డలుగా ఆహ్వానించబడి ఆయన కుటుంబంలో చేర్చబడుతున్నారు. आणि या ठिकाणी 15 जणांचा ज्यांचा बाप्तिस्मा झाला त्यांच्यावरती हात ठेवल्यानंतर परमेश्वरच्या घरामध्ये तुमचं त्या ठिकाणी आमंत्रण देऊन तुम्हाला त्याच्या ठिकाणी स्वागत होत आहे. అంతేకాదు పరిశుద్ధాత్మను మీరు వరంగా పొందుకుంటున్నారు. आणि एवढंच नाही तर पवित्र आत्म्याचे वाटेकरी आणि तुम्हाला दान देखील मिळत आहे. పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్న వ్యక్తికి, పరిశుద్ధాత్మ లేని వ్యక్తికి చాలా తేడా ఉంటుంది. आणि पवित्र आत्मा ज्यांना मिळाला आणि ज्यांना पवित्र आत्मा मिळाला नाही अशा दोघांमध्ये पुष्कळ फरक आहे. దేవుని ఆత్మ కలిగినటువంటి వారు దేవునికి విరోధంగా ఓ చిన్న మాట మాట్లాడినా, లేకపోతే చిన్న చూపు చూసినా వెంటనే లోపట నుండి తనకు ఏదో అనుభూతి కలుగుతుంది. आणि ज्या पवित्र आत्म्याचे वाटेकरी जे झाले आहेत त्यांना पवित्र आत्मा मिळाला आहे, त्यांनी जर एखादी चुकीचं बोललं किंवा चुकीचा विचार केला किंवा चुकीचं पाहिलं तर लगेच त्यांचा सद्विवेक भाव त्यांना दोष लावत असतो, त्यांना सांगत असतो. పరిశుద్ధాత్మ లేని వారికి వారు ఎన్ని పాపాలు చేసినా వారికి మరి పాపం చేస్తున్నామని అనిపించదు వారికి. आणि ज्यांना पवित्र आत्मा मिळाला नाही अशा लोकांना किती पाप केले, किती चुका केल्या तरी आपण चुकीचं करत आहोत असं त्यांना भान होत नाही. పరిశుద్ధాత్మను వరంగా పొందుకున్నటువంటి వారు ఏ తప్పు చేసినా వెంటనే వారు అది గద్దించబడతారు. आणि जे पवित्र आत्म्याचे वाटेकरी जे झालेत ते जर चुकीचं काही करायला लागलं तर लगेच सद्विवेक भाव त्यांना ते दोष दाखवत असतो, त्यांना त्या ठिकाणी बोध करत असतो. తర్వాత మూడో విషయం, आणि तिसरी गोष्ट హస్తనిక్షేపణ యొక్క మూడో విషయం ఏంటంటే आणि हात ठेवणे याचा तिसरा जो भाग आहे 1 తిమోతి 4వ అధ్యాయం, तिमोथेचे पहिले पत्र 4था अध्याय 1 Timothy chapter 4 and verse 14. आणि तिमोथेचे पहिले पत्र 4था अध्याय 14వ वचन. పెద్దలు హస్తనిక్షేపణము చేయగా ఎవరంటే ఇక్కడ హస్తనిక్షేపం చేసింది ఎవరు? आणि या ठिकाणी कुणी हात ठेवला आहे? పెద్దలు అన్నాడు ఇక్కడ. ఎవరు ఆ పెద్దలు? आणि या ठिकाणी वडील वर्गाने हात ठेवला. वडील वर्ग म्हणजे कोण आहे? 2 తిమోతి 1వ అధ్యాయం, दुसरे तिमोथी त्याचं पहिला अध्याय 6వ వచనం. त्याचं 6 वचन. 2 తిమోతి 1వ అధ్యాయం 6వ వచనం. तिमोथे ఇక్కడ గమనించండి, ఆ హేతువు చేత నా హస్తనిక్షేపణ నీకు కలిగిన దేవుని కృపవారము ప్రచాలింప చేయవలెనని నీకు జ్ఞాపకము చాలా మాపండి. या कारणास्तव मी तुला आठवण देतो की देवाचे जे कृपादान माझे हात तुझ्यावर ठेवल्यामुळे तुझ्या ठाई आहे ते प्रज्वलित कर. 1 తిమోతి 4వ అధ్యాయం 14లో పెద్దల హస్తనిక్షేపణ అన్నాడు. आणि पहिले तिमोथेचे पत्र 4था अध्याय 14व्या वचनामध्ये वडील वर्ग तुमच्यावरती हात ठेवतो. 2 తిమోతి 1వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో నా హస్తనిక్షేపణ, నా అంటే ఎవరు అపోస్తులైన పౌలు గారు మాట్లాడుతున్న మాట అది. आणि या ठिकाणी दुसरे तिमोथेचे पत्र पहिला अध्याय 6 वचनामध्ये माझे हात तुझ्यावर, या ठिकाणी पेशीत पोल आपला हात ठेवलेला आहे तो सांगत आहे. మరి ఇప్పుడు అపోస్తులైన పౌలు గారు ఎవరు? పెద్దనా లేకపోతే సేవకుడు ఆయన? आणि या ठिकाणी पेशीत पोल मोठा आहे किंवा सेवक आहे? అపోస్తులైన పౌలు పూర్తి కాలపు దేవుని చేత పిలువబడి అభిషేకించబడి పంపించబడిన అపోస్తలుడు ఆయన. आणि पेशीत पोल जो आहे संपूर्ण वेळेकरता परमेश्वरद्वारे निवडलेला, पाठवलेला असं तो पेशीत पौल आहे. పెద్దలు అన్నప్పుడు దైవ సేవకులు మొదటిగా వస్తారు. आणि वडील वर्ग म्हटलं की देवाचे सेवक प्रथम येतात. దాని తర్వాత బాధ్యులైనటువంటి సహోదరులు, आणि त्याच्यानंतर जबाबदारी असलेले बंधू, వారు కూడా దేవుని సేవకులతో కలిసి హస్తనిక్షేపణ కలిసి ప్రార్థన చేయవచ్చు. आणि हात ठेवून ते देखील जबाबदारी व्यक्ती देखील बंधू देखील हात ठेवून त्यांच्यावरती प्रार्थना करू शकतात. కాబట్టి ఇప్పుడు 1 తిమోతి 4:14 ప్రకారం పెద్దల హస్తనిక్షేపణ చేయగా ప్రవచన మూలంగా నీకు అనుగ్రహించబడి నీలో ఉన్న వరము అలక్ష్యము చేయబడు. आणि या ठिकाणी तुझ्यावरती वडील वर्ग हात ठेवण्याच्या वेळेस संदेशाद्वारे दिलेले असे जे कृपादान तुझ्यामध्ये आहे त्याकडे दुर्लक्ष करू नको. పెద్దల హస్తనిక్షేపణ చేయగా వారికి వరం అనుగ్రహించబడిందని. आणि जेव्हा वडील वर्ग हात ठेवण्यात येईल त्यांना कृपादान त्यावेळेस मिळते. ఇప్పుడు బాప్తిసం పొందిన ఈ 15 మందికి దేవుడు ఎలాంటి వరం ఇవ్వబోతున్నాడో, आणि या ठिकाणी बाप्तिस्म झाल्या 15 लोकांना
परमेश्वर कशा प्रकारचं कृपादान तो देणार आहे. చూడండి, బేర్షెబా సంఘంలో చక్కని యూత్ ఉన్నారు. आणि बेशवा मंडळीमध्ये चांगले तरुण आहेत వెరీ మచ్ టాలెంటెడ్ పీపుల్. आणि अत्यंत त्यांच्यामध्ये गुण आहेत చక్కగా వాద్యాలు వాయిస్తున్నారు, आणि चांगलं संगीत वाजवतात చక్కగా పాటలు పాడుతున్నారు, आणि चांगलं गीतं गातात ట్రాన్స్లేషన్ చక్కగా आणि చేస్తున్నారు. भाषांतर चांगलं करतात ఓ ఎవరి పని వాళ్ళు మంచిగా చేస్తున్నారు. आणि ज्याचं त्याचं काम चांगल्या रीतीने काम करतात. దీస్ ఆర్ ఆల్ టాలెంట్స్ గివెన్ బై గాడ్. आणि हे सर्व कृपादान परमेश्वरद्वारे त्यांना प्राप्त झालं आहे. కాబట్టి సంఘం అనేటువంటి శరీరము చూడండి, సంఘం అంటే ఒక శరీరం. आणि मंडळी म्हटलं की हे शरीर आहे ఈ శరీరంలో ఏ అవయవం కూడా పని చేయకుండా ఉండదు, అన్ని అవయవాలు పనిచేస్తాయి. आणि आपल्या शरीरामध्ये प्रत्येक अवयव त्याचं काम करत असतो. कुठला अवयव आहे न थांबता तो काम करत असतो. మన శరీరంలో ఏదన్నా ఒక అవయవం పని చేయలేదంటే ఆ పని చేయని ఒక అవయవం శరీరాన్ని అంతటిని బాధ పెట్టుద్ది. आणि एखादा अवयव आपल्या शरीरात काम करत नाही, त्याच्यामुळे आपल्या सर्व शरीराला वेदना बाधा होत असतात. కాబట్టి ప్రియులారా, హస్త నిక్షేపణ యొక్క 3 అర్థాలు చెప్పాను. आणि म्हणून माझ्या प्रियानो, हात ठेवण्याचे 3 कारणं, 3 गोष्टी या ठिकाणी सांगितल्या आहेत. పెద్దలు దేవుని సేవకుల యొక్క హస్త నిక్షేపణ ద్వారా మీరు సార్వత్రిక సంఘములో, దేవుని సంఘములో సభ్యులుగా, కుటుంబ సభ్యులుగా చేర్చబడుతున్నారు. आणि वडील वर्ग आणि जबाबदारी बंधू तुमच्या हात हात ठेवल्यामुळे तुम्ही सार्वत्रिक मंडळीमध्ये तुमचा प्रवेश झाला आहे आणि त्या मंडळीचे तुम्ही सभासद झाला आहात. రెండవది హస్త నిక్షేపణ ద్వారా మీరు పరిశుద్ధాత్మనే వరాన్ని పొందుకుంటున్నారు. आणि दुसरं, तुम्हाला हात ठेवण्यामुळे तुम्ही पवित्र आत्म्याचे वाटेकरी झाला आहात. మూడవదిగా చూస్తే హస్త నిక్షేపణ ద్వారా మీరు వరాలు పొందుకుంటారు. आणि तिसरं, हात ठेवण्याच्यामुळे तुम्हाला पवित्र आत्म्याचे कृपादान प्राप्त झालं आहे. నేను 1984 సంవత్సరంలో బాప్తిసం పొందాను. मी 1984 मध्ये माझा बाप्तिस्मा झाला ఇదే రోజు ఈస్టర్ రోజునే నేను కూడా బాప్తిసం తీసుకున్నాను. आणि ईस्टरच्या दिवशी मीच बाप्तिस्मा घेतला आहे. దాదాపు 40 సంవత్సరాలై. आणि आज सुमारे 40 वर्ष झालं आहे. అప్పుడు నేను ఆర్మీలో ఉన్నా. तेव्हा मी सैन्यामध्ये होतो. ఆర్మీలో పనిచేస్తున్నప్పుడు 2 నెలల సెలవుకి వెళ్ళినప్పుడు స్పెషల్ మీటింగ్ జరుగుతున్నాయి మా మందిరంలో. आणि सैन्यामध्ये असताना 2 महिन्याच्या सुट्टीवर गेलो, तेव्हा विशेष सभा त्या ठिकाणी होत होते. కాబట్టి నేను అప్పుడు ఈస్టర్ రోజు బాప్తిసం పొందుకున్నాను. आणि ईस्टरच्या दिवशी माझा बाप्तिस्मा झाला. కాబట్టి హస్త నిక్షేపణ ద్వారా అప్పుడు నాకు మంచి వరాలు వచ్చినాయి. आणि हात ठेवण्यामुळे मला परमेश्वरचं कृपादान, चांगलं कृपादान मिळालं आहे. హస్త నిక్షేపణ తీసుకున్నప్పుడే నా గురించి అక్కడ వచ్చిన దైవ సేవకులు ఈయన సేవ చేస్తాడని ప్రవచించాడు. आणि जेव्हा माझ्यावरती हात ठेवण्यात आलं, त्या ठिकाणी आलेल्या सेवकांनी हे सेवा करतील असं माझ्याविषयी त्यांनी सांगितलं. తర్వాత నేను పూర్తి కాలం సేవకు రావటం జరిగింది. आणि त्याच्यानंतर मी पूर्ण वेळेस सेवा कार्य करण्यास आलो. అంతకుముందు నాకేమొచ్చేది కాదు. आणि त्याच्या अगोदर मला काही येत नव्हतं. కానీ దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకాన్ని నాకు ఇచ్చి ఎన్నో వరాలు ఇచ్చాడు. आणि पवित्र आत्मा मला माझ्यावरती वर्षाव करून कृपादान मला दिलेलं आहे. అలాగే ఇప్పుడు చాలా మంది యవనస్తులు బాప్తిసాలు తీసుకున్నారు. आणि या ठिकाणी पुष्कळ तरुणांनी बाप्तिस्मा घेतला చాలా आहे. సంతోషం. आणि खूप आनंद आहे. పరలోకం ఆనందిస్తుంది, आणि स्वर्गात आनंद होत आहे. సంఘం ఆనందిస్తుంది. आणि मंडळी देखील आनंद करत आहे. హస్త నిక్షేపం ద్వారా దేవుడు మీకు ఇచ్చేటువంటి వరాలను సంఘక్షేమ కొరకై మీరు వాడుకుంటూ దేవుని మహిమార్థంగా आणि జీవించేవారు. जेव्हा हात ठेवण्यात आल्यामुळे तुम्हाला जे पवित्र आत्म्याद्वारे कृपादान मिळेल, त्या कृपादानाचा उपयोग मंडळीच्या क्षेमकुशलतेसाठी वापर करावा, त्याचा उपयोग करावा. అలాగే ప్రభు మనం సహాయం చేయండి. अशा प्रकारे परमेश्वर आपली सहायता करो. నెరవేర్చండి. హస్త నిక్షేపణ ద్వారా తనకిచ్చే వరమును ప్రజ్వలింప చేసుకుంటూ ఈ లోకములో విజయవంతమైన జీవితాన్ని, ఆశీర్వాదకరమైన జీవితాన్ని జీవించడంలో షారోన్కు మీరు సహాయం చేయమని తన పక్షాన ప్రార్థన చేస్తూ మీ సహాయాన్ని కోరుకుంటూ ప్రభు అయిన యేసు నామమున ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. తనను జ్ఞాపకం చేసుకునండి. యవన కాలంలో మీరు దర్శించి తన అంతరంగంలో జరిగినటువంటి రక్షణ కార్యాన్ని బహిరంగంగా నీటి బాప్తిసములో వెల్లడి చేయడానికి మీరు సహాయం చేసినందుకై వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. మా యొక్క చేతులు తన మీద ఉంచి చేతులు పెట్టు. సోదరుని ఒంటరిగా లేవనియు సార్వత్రిక సంఘంలో సాటినటువంటి అవమని తెలియజేస్తూ ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ఇది మొదలుకొని అపోస్తుల బోధయందు సహవాసమందు రెట్టు విరుచుట ప్రార్థనా జీవితంలో ఎడతెక్కగా ఉండటానికి మీరు సహాయం చేయండి. తనకిచ్చిన వాగ్దానం నెరవేర్చండి. హస్త నిక్షేపం ద్వారా ఇచ్చేటువంటి వరాన్ని కూడా మరి తన జీవితంలో వర్ధలు చేసుకోవడానికి సహాయం చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ప్రభు తను ఎక్కడున్నప్పటికీ నీకెంతో ఆశీర్వాదకరంగా జీవించడానికి సహాయం చేయమని స్వప్న పక్షాన ప్రార్థిస్తూ మీ సహాయాన్ని కోరుకుంటూ ప్రభు అయిన యేసు నామమున ప్రార్థించి వేడుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. ఇటు బాప్తిస్మలో సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి సహాయం చేసినందుకై స్తోత్రం. మా యొక్క చేతులు తన శిరస్సు మీద ఉంచి సోదరిని ఒంటరిగా లేవనియు సార్వత్రిక సంఘములో సాటి నవముగా చేర్చబడుతున్నందుకై వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. ఇది మొదలుకొని అపోస్తుల బోధయందు సహవాసమందు రొట్టె విరుచుట ప్రార్థన జీవితంలో ఎడతెక్క ఉండి
హస్త నిక్షేపం ద్వారా తనకిచ్చే వరాన్ని ప్రజలంపు చేసుకుంటూ తన కుటుంబంలో సంఘములో ప్రభువా మంచి సాక్షిగా వర్ధిల్లున్నట్లు సహాయం చేయం. తనకిచ్చిన వాగ్దానం మీరే నెరవేర్చి మహిమ పొందమని ఘనత మహిమ స్తుతి ప్రభావాలు మీకు చెల్లిస్తూ ప్రభును రక్షకుడైన యేసు నామమున ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ప్రేమగల పరలోక తండ్రి, శ్రీకలకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం. తను మీరు జ్ఞాపం చేసుకొని తండ్రి తన సొంత సమయంలో తను దర్శించి రక్షణార్థమైన మారు మనసు మీరిచ్చి తన అంతరంగంలో జరిగిన రక్షణ కార్యాన్ని బహిరంగంగా నేటి బాప్తిస్మలో వెల్లడి చేయడానికి సహాయం చేస్తున్నందుకై వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. మా చేతులు తన శిరస్సు మీద ఉంచి సోదరిని ఒంటరిగా లేవని తెలియచేస్తూ ప్రార్థన చేస్తున్నాం. సార్వత్రిక సంఘములో మరి సాటి అవయముగా చేర్చబడినందుకై వందనములు స్తుతి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. తనకిచ్చిన బాప్తిస్మ వాగ్దానము నెరవేర్చమని వేడుకుంటున్నాం. తన కుటుంబంలో సంఘములో ఎక్కడున్నప్పటికీ మీ సాక్షిగా వర్ధిల్లటానికి మీరే సహాయం చేసి మహిమ పొందమని నిబిడ పక్షాన ప్రార్థన చేస్తూ మీ సహాయాన్ని కోరుకుంటూ తన కుటుంబాన్ని తను ఆశీర్వదించి మహిమ పొందమని ప్రభు అయిన యేసు నామమున ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. వెల్లడి చేసేటువంటి భాగ్యాన్ని అనుగ్రహించినందుకై వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. ఈ సమయంలో మా చేతులు తన శిరస్సు మీద ఉంచి సోదరి ఒంటరిగా లేవని సార్వత్రిక సంఘములో సాటివముగా చేర్చబడుతున్నందుకై వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. ఇది మొదలుకొని అపోస్తల బోధలో సహవాసములో రొట్టె విరుచుట ప్రార్థనా జీవితంలో ఎడతెక్క ఉంటకు సహాయం చేయి. హస్త నిక్షేపం ద్వారా తనకిచ్చే వరాన్ని ప్రతిలింప చేసుకుంటూ తిమోతి వలె తను జీవించడానికి సహాయం చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. తన విద్యలో భవిష్యత్తు విషయాల్లో సంఘములో కుటుంబంలో ఎక్కడున్నప్పటికీ మీ సాక్షిగా తన వర్తిలో చేయమని ప్రభు మరి మేరీ పక్షాన ప్రార్థన చేస్తూ మీ సహాయం కోరుకుంటూ ప్రభు అయిన యేసు నామమున ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ప్రేమగల పరలోక తండ్రి, ప్రభు అయిన యేసు నామం పేరిట వందనములు కృతజ్ఞతాస్తుతి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. దీపిక కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం. తన ఎవరి కాలంలో తను మీరు దర్శించి రక్షణార్థమైన మారు మనసు మీరు దయచేసినందుకు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం. అంతరంగంలో జరిగిన రక్షణ కార్యాన్ని బహిరంగంగా నీటి బాప్తిస్మములో వెల్లడి చేసే భాగ్యాన్ని ఇచ్చినందుకు మీ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. పరలోక తండ్రి మా యొక్క చేతులు తన శిరస్సు మీద ఉంచి సోదరిని ఒంటరిగా లేవని సార్వత్రిక సంఘంలో సాటివముగా చేర్చబడుతున్నందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. హస్త నిక్షేపం ద్వారా తనకిచ్చే వరాన్ని ప్రభా మీ మహిమ కొరకే వర్ధలు చేసుకోవడానికి సహాయం చేయండి. తన ఎవరి కాలంలో తన్ని మీ కొరకే సాక్షిగా వర్ధలుటకు కృప చూపించారు. తన భవిష్యత్తు ఎంతో ఆశీర్వాదకరంగా చేయండి. కుటుంబంలో సంఘములో మంచి సాక్షిగా జీవించడానికి మీరే సహాయపడమని వందనములు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ప్రభును రక్షకుడైన యేసు నామమున ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. రక్షణార్థమైన మారు మనసు అనుగ్రహించినందుకు స్తోత్రం. అంతరంగంలో జరిగినటువంటి రక్షణ కార్యమును బహిరంగంగా నీటి బాప్తిస్ములో మరి సాక్ష్యం ఇచ్చి తన పాత జీవితాన్ని నీటి బాప్తిస్ములో పాత పెట్టివేసి నూతన జీవితాన్ని పొందుకోవడానికి సహాయం చేసినందుకు వందనములు. బాప్తిస్ములో తనకిస్తున్న వాగ్దానము తన పక్షాన మీరు నెరవేర్చి మహిమ పొందండి. కుటుంబాన్ని తన వ్యక్తిగత జీవితాన్ని మీరే వర్తలు చేయండి. మా చేతులు తన మీద ఉంచి సోదరిని ఒంటరిగా లేవని సార్వత్రిక సంఘములో సాటి అయిన అవయమని తెలియచేస్తూ ప్రార్థన చేస్తున్నా. ఇది మొదలుకున్న అపోస్తల బోధలో సహవాసంలో రొట్టె విరుచుటలో ప్రార్థనా జీవితంలో ఎడతెక్క ఉండడానికి మీరు సహాయం చేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. గొప్ప దేవా, బాప్తిస్మ తర్వాత తనకు వచ్చే ప్రతి సోదరులు విజయాన్ని దయచేయండి. ఈ భూమి మీద విజయవంతమైన జీవితం జీవించడానికి తన కుటుంబంలో సంఘంలో మహిమ తెచ్చే బిడ్డగా ఉండడానికి సహాయం చేయమని ప్రభు అయిన యేసు నామమున ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఖుషి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం. కాలంలో మీరు దర్శించడానికి మీ స్తోత్రం. అనంతరంలో జరిగించిన రక్షణ కార్యాలను బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. ప్రభు నీటి బాప్తిస్మలో సాక్షులడానికి మీరు సహాయం చేస్తున్నందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. తన శిరస్సు మీద మాధ్యమం నుంచి సోదరి ఒంటరిగా లేవని సార్వత్రిక సంఘంలో కాలంలో మీరు ఇచ్చేటువంటి వరాలను మీ మహిమ కొరకే వర్ధలు చూసుకోవడానికి సహాయం. తన విద్యలో భవిష్యత్తు విషయంలో ఎంతో దీవెన దయచేయమని ప్రభుత్వ పక్షాన ప్రార్థన చేసుకుని సహాయాన్ని కోరుకుంటున్నాం. ఏ ప్రభులో రక్షకుడైన యేసు నామమున ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. కార్యము లోతుగా జరిగించినందుకు వందనములు స్తుతి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. మీ ఆజ్ఞకు లోబడుచు ఈరోజు నీటి బాప్తిస్మలో సాక్ష్యం ఇచ్చేటువంటి వాక్యాన్ని మీరు దయచేసినందుకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. తండ్రి మా యొక్క చేతులు తన మీద ఉంచి సోదరిని ఒంటరిగా లేవనియు సార్వత్రిక సంఘములో సాటి అవయమని తెలియచేస్తూ ప్రార్థన చేస్తున్నాం.
ఇది మొదలుకొని అపోస్తుల బోధ యందు సహవాసములో రొట్టె విరుచుటలో వారి ఎడతేక ఉండటానికి సహాయం చేయండి. పెద్దల హస్త నిక్షేపణ ద్వారా తనకిచ్చే వరాన్ని ప్రజలింప చేసుకోవడానికి మీరే సహాయం చేయండి. తనకు మీరు తోడుగా ఉన్న ప్రతి శోధన మీద విజయాన్ని దయచేయండి. తన కుటుంబంలో దీవెన, సంఘములో మంచి పాత్రగా వర్ధిల్లుటకు మీరే సహాయం చేయమని నేను పక్షాన ప్రార్థన చేస్తూ మీ సహాయాన్ని కోరుకుంటూ ప్రభు అయిన యేసు నామమున ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. అంతరంగంలో రక్షణ కార్యము లోతుగా జరిగించినందుకు వందనములు, స్తుతి, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. మీ ఆజ్ఞకు లోబడుచు ఈరోజు నీటి బాప్తిస్మలో సాక్ష్యం ఇచ్చేటువంటి వాక్యాన్ని మీరు దయచేసినందుకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. తండ్రి, మా యొక్క చేతులు తన మీద ఉంచి సోదరిని ఒంటరిగా లేవనియు సార్వత్రిక సంఘములో సాటి అవమని తెలియచేస్తూ ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ఇది మొదలుకొని అపోస్తుల బోధ యందు సహవాసములో రొట్టె విరుచుటలో వారి ఎడతేక ఉండటానికి సహాయం చేయండి. పెద్దల హస్త నిక్షేపణ ద్వారా తనకిచ్చే వరాన్ని ప్రజలింప చేసుకోవడానికి మీరే సహాయం చేయండి. తనకు మీరు తోడుగా ఉన్న ప్రతి శోధన మీద విజయాన్ని దయచేయండి. తన కుటుంబంలో దీవెన, సంఘములో మంచి పాత్రగా వర్ధిల్లుటకు మీరే సహాయం చేయమని నేను పక్షాన ప్రార్థన చేస్తూ మీ సహాయాన్ని కోరుకుంటూ ప్రభు అయిన యేసు నామమున ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ప్రభువుల ప్రభువు తండ్రి, प्रेमीय स्वर्गीय पिताजी मोहित शिंदे, మోహిత్ సింధే కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం. बेटा मोहित शिंदे के लिए हमारा प्रार्थना है प्रभु जी, తన మీరు దర్శించడానికి స్తోత్రం. और उनको प्रभु जी आप जो चुन लिया और दर्शन दी इसके लिए धन्यवाद करते हैं నిరంతరంలో రక్షణ కార్యము జరిగించడానికి స్తోత్రం. प्रभु जी। अंतरंग में उनको जो जीवन में कार्य किए इसके लिए धन्यवाद करते हैं బహిరంగంగా కూడా నీటి బాప్తిస్మలో సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి సహాయం చేసినందుకు వందనములు. प्रभु जी। पानी का द्वारा बाप्तिस्म देने के लिए आप अनुग्रह दिए इसके लिए धन्यवाद करते हैं క్రీస్తులో నూతన జీవితాన్ని పొందుకోవడానికి సహాయం చేసినందుకు స్తోత్రం. प्रभु जी। नया जीवन ये बाप्तिस्म को द्वारा पाने का अनुग्रह दिया इसके लिए धन्यवाद करते మా हैं స్వయంగా చేతులు సోదరి యొక్క శిరస్సు మీద ఉంచి प्रभु जी। हमारा बेटा मोहित के ऊपर कलिसिया के नाते हम लोग इनको ऊपर సౌడాన్ని ఒంటరిగా లేవని आप अकेला नहीं है సార్వత్రిక సంఘములో సాటి అవయముగా చేర్చబడినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. सार्वत्रिक कलिसिया में एक अंग का रूप में आप जो जुड़ गया है इसके लिए धन्यवाद करते हैं ఇది మొదలుకొని అపోస్తుల బోధ సహవాసము రొట్టె విరుచుటలో ఎడతేక ఉండడానికి సహాయం చేయండి. प्रेरितों की शिक्षा, सौभाग्यता, मेज तोड़ना और प्रार्थना में लगातार रहने के लिए सहायता करें హస్త నిక్షేపం ద్వారా పొందుకునే వరాన్ని ప్రజలింప చేసుకోవడానికి సహాయం చేయండి. प्रभु जी। जो हाथ निक्षेपण के द्वारा हाथ रखने की सेवा के द्वारा जो भी वर मिलता है प्रभु जी उसको आखिर तक निभाने के लिए सहायता करें బాప్తిస్మలో తనకిస్తున్న వాగ్దానమును జ్ఞాపకం చేసుకొని దీవించండి. वापतिस्म में जो समय में जो अभी वचन दिया है उनके जीवन में कार्य करने के लिए सहायता करें యేసుక్రీస్తు నామమున ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. उद्धारकर्ता यीशु के नाम में प्रार्थना करते सुनो और स्वीकार करे తన మీరు దర్శించినందుకు స్తోత్రం. రక్షణార్థమైన మారు మనసు ఇచ్చినందుకు స్తోత్రం. అంతరంగంలో జరిగిన రక్షణ కార్యమును భారీగా నీటి బాప్తిస్మలో వెల్లడి చేసేటువంటి కృపించినందుకు వందనములు, స్తుతి, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. తండ్రి, మా యొక్క చేతులు తన శిరస్సు మీద ఉంచి చౌడాన్ని ఒంటరిగా లేవని తెలియచేసి ప్రార్థన చేస్తున్నాం. సార్వత్రిక సంఘంలో సాటి అవయముగా చేర్చబడినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. హస్త నిక్షేపం ద్వారా ఇచ్చేటువంటి వరాన్ని మరి ప్రజలింప చేసుకుంటూ తన కుటుంబంలో సంఘంలో సాక్షిగా జీవించడానికి మీరే సహాయం చేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. తన తోడుగా ఉండండి, తన కుటుంబాన్ని వర్ధల చేయండి, ప్రతి శోధన మీద విజయాన్ని దయచేయండి. మీకు ప్రియమైన బిడ్డగా జీవించుటకు సహాయం చేయమని ప్రభు అయిన యేసు నామమున ప్రార్థించి వేడుచున్నాం తండ్రి. आमीन। దర్శించి రక్షణార్థమైన మారు మనసు దయచేసినందుకు స్తోత్రం. శిలువ రక్తములో తన పాపాలు కడుక్కొని నూతన జీవితాన్ని పొందుకొని మీ ఆజ్ఞకు లోబడుచు నీటి బాప్తిస్మములో సాక్ష్యం ఇచ్చేటువంటి ఏర్పాటు ఇచ్చినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. మా యొక్క చేతులు తన శిరస్సు మీద ఉంచి సౌడాన్ని ఒంటరిగా లేవని తెలియచేసి ప్రార్థన చేస్తున్నాం. దాన్ని ఇది మొదలుకొని అపోస్తుల బోధలో సహవాసములో రొట్టె విరుచుట ప్రార్థనా జీవితంలో తన ఎడతేక ఉండడానికి సహాయం చేయం. హస్త నిక్షేపం ద్వారా ఇచ్చేటువంటి వరాన్ని వర్ధలు చేసుకోవడానికి సహాయం చేయమని మీ సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ఎంతైనా నమ్మదగిన దేవుడవు తనకిచ్చిన బాప్తిస్మ వాగ్దానము నెరవేర్చండి. ప్రతి శోధన జయించినటువంటి వాడై స్థానిక సంఘములో మంచి పాత్రగా తను జీవించడానికి సహాయం చేయం. కుటుంబంలో తన ఉద్యోగములు అన్ని విషయాల్లో కూడా దీవెన దయచేసి మహిమ పొందమని యేసు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. నాకు కొన్ని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. తను మీరు ఏర్పాటు చేసుకున్నందుకు వందనములు. రక్షణార్థమైన మారు మనసు ఇచ్చినందుకు స్తోత్రం. బహిరంగంగా నీటి బాప్తిస్మలో సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి సహాయం చేసినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. సౌను మీరు జ్ఞాపం చేసుకునండి. మా యొక్క చేతులు తన శిరస్సు మీద ఉంచి
సోడని ఒంటరిగా లేవని సార్వత్రిక సంఘములో సాటి అవయవంగా మేము చేర్చబడినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. ఇది మొదలుకొని అపోస్తల బోధలు, సహవాసములు, రొట్టె విరుచుట, ప్రార్థన జీవితంలో ఎడతెక జీవించడానికి మీరే సహాయం చేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. హస్త నిక్షేపం ద్వారా తనకిచ్చే వరాన్ని వర్ధలు చేసుకోవడానికి మీరే సహాయం చేయమని వందనములు, స్తుతి, స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ ఇంటిలో సంఘములో తాను ఎక్కడున్నానో ఒక వెలుగుగా మంచి బిడ్డగా వర్ధిల్లుటకు సహాయం చేయమని క్రీస్తు ప్రభు నామమున ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. తన కాలంలో మీరు దర్శించినందుకు స్తోత్రం. అంతరంగములో రక్షణ కార్యమును, శిలువ కార్యమును జరిగించి పాపము నీతి తీర్పు విషయంలో ఒప్పించి రక్షణార్థమైన మారు మనసు మీరు దయచేసినందుకు స్తోత్రం. నేటి బాప్తిస్మలో సాక్ష్యం ఇచ్చేటువంటి ఏర్పాటు ఇచ్చినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. నువ్వు ఆ నిబిడుని మీరు దీవించండి. మా యొక్క చేతులు తన శిరస్సు మీద ఉంచి చూడని ఒంటరిగా లేవని సార్వత్రిక సంఘములో సాటి అవయవంగా చేర్చబడినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. ప్రభువా కృప చూపించండి. ఇది మొదలుకొని అపోస్తల బోధలు, సహవాసములు, రొట్టె విరుచుట, ప్రార్థనా జీవితంలో ఎడతెక్కుంటానికి సహాయం చేయమని ప్రార్థన చేస్తున్న హస్తనిక్షేపం ద్వారా తనకి చివరాన్ని సంఘక్షేమ కొరకై వర్ధలు చేసుకోవడానికి సహాయం చేయమని వేడుకుంటూ తండ్రి జేమ్స్ పక్షాన ప్రార్థన చేస్తున్నాం. తన సంఘములో, కుటుంబంలో ఎక్కడున్నానో వెలుగుగా మంచి బిడ్డగా జీవించు.